morning. Good morning online. Am I audible? Good morning, yes, sir. Yes. In ಮಾಡಿದ್ವಿ last class. We had completed amendment of the constitution. Amendment of the constitution, and we had completed the parliamentary committees also. Any doubts? No doubts. Fine then. We'll continue with the state legislature part. We spoke about parliament, right? Parliament is at the union level, and state legislature is about the legislative part at the state level. What is the main function of the state legislature? Simple as that. Parliament main kills another. It's a law making body at the central level. State legislature is a law making body at the state level. State level. Any idea which part and which article talks about state legislature? At least parts. Parliamentally, which part talks about parliament? Part 5 talks about union executive, union legislature, and part 6 talks about state legislature, state executives. Part 6 and article number 168 to 212 talks about state legislature. Article number 168 to 212 of part 6 talks about state legislature. Yes. Next, organization of state legislatures. First, talking from Karnataka, namagu gottiradrando, how many houses are there in Karnataka legislature? We have two houses, right? Which are those two houses? Vidhana Sabha, Vidhana Parishad. Simple as helbekandre state legislative assembly, state legislative council. State legislative assembly is very similar to Lok Sabha. Lok Sabhadalli, Parliament Lok Sabhadalli is at central level. At state level, we have state legislative assembly or Vidhana Sabha. We have Rajya Sabha at the central level. At the state level, we have state legislative council or Vidhana Parishad. Parishad. Karnatakadalli ಎರಡು ಮನೆಗಳು ಇದೆ. Two houses are also there. Good. Does all the 28 states in India have these two houses? Just few states. Only 6 states in India have the two houses pattern. In most of the states, there is only single house. We call it as unicameralism. Unicameralism simply means there is just state legislative assembly. I'll declare that there is just state legislative assembly or Vidhana Sabha plus governor. State legislative assembly will pass one bill and it goes to the governor, and once the governor gives his assent, the bill will become an act. Next, you have something called as bicameralism. Bicameralism means two houses. You have state legislative council or Vidhana Parishad plus state legislative assembly or Vidhana Sabha plus governor. The two house pattern. The two house pattern. In most of the states in India, we have just unicameralism. In few states, we follow bicameralism. Yes, you can write this down. This are all factual information. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೋಕಸಭಾಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. There is no uniformity in the organization of state legislature. There is no uniformity in the organization of state legislature. Most of the states have a unicameral system. Most of the states have a unicameral system.
while others have a bicameral system. While others have a bicameral system. Next one, unicameral system consists of legislative assembly and governor. Unicameral system consists of legislative assembly and governor. Bicameral system consists of legislative assembly, legislative council and governor. If both the houses are present, it is called as bicameralism. If we have only one house, it's called as unicameralism. Yes, and the governor. Clear? Now, what are the different names for this assembly and council? Different names. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಂಬರ್, ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್, ಲೋವರ್ ಹೌಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ರೈಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, first one Vidhana Parishad, can I write down simultaneously? State Legislative Council is also called as Vidhana Parishad or Upper House. Upper House, Second Chamber, or House of Elders. ರಾಜ್ಯಸಭಾವು ಸೇಮ್ ನೇಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ is also called as upper house, second chamber, house of elders. Same thing continues here also. Next, state legislative assembly is also called as Vidhana Sabha. Lower house, first chamber, or popular house. State legislative assembly is also called as Vidhana Sabha, lower house, first chamber or upper house. Yes? Now how many states have this bicameral system? Any idea? In India only 6 states have bicameralism. Which are those states? Andhra Pradesh, Telangana, UP, Bihar, Maharashtra and Karnataka. Only 6 states of 28 follow this bicameral system, and rest all the 22 states have unicameral system. Unicameral means only one house, state legislative assembly and the governor. Bicameralism andre 2 houses, state legislative council, state legislative assembly and the governor. Write this down. Only 6 states have 2 houses, bicameralism: Andhra Pradesh, Telangana, UP, Bihar, Maharashtra and Karnataka. Clear? Next, creation
creation and abolition of the legislative council. Now I told you only 6 states have legislative council, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು legislative council ಇಲ್ಲ. What if the other states also want a legislative council? Take for example, Tamil Nadu had a legislative council. No, only 6 states. ಯಾವೆಲ್ಲ states? Andhra Pradesh, Telangana, UP, Bihar, Maharashtra and Karnataka. Only 6 states had bicameral system. ನಾಳೆ ತಮಿಳುನಾಡುಗೆ ಒಂದು legislative council ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, who should decide that they want a legislative council? First they have to decide. Then who will create this legislative council? Parliament. ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೊಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. Tamil Nadu does not have a state legislative council as of now. Tomorrow, if Tamil Nadu feels we need a state legislative council, the state legislative assembly of Tamil Nadu, state legislative assembly ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲೂ MLA ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ. MLCs ಇರಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. MLAs ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. The state legislative assembly of Tamil Nadu will pass one resolution with special majority asking the parliament to create a state legislative council for Tamil Nadu. ಅಸೆಂಬ್ಲಿನೇ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೂ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ we need a state legislative council or not andre the state itself is deciding, but who will create it andre it will be created by parliament. Now Tamil Nadu state legislative assembly asked the parliament to create a state legislative council to Tamil Nadu with special majority. After this, parliament will create an act and create a state legislative council to the Tamil Nadu by passing with simple majority. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವರು ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ತಮಿಳ್ನಾಡುಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. The state legislature will pass a resolution with special majority, whereas the parliament will pass an act or a bill or a law with simple majority for the creation of council at the state level. Yes, you can write it down. So, but just out of curiosity, like, why do they even have like state legislative council? ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂಸು ಅಂತ, ಎಗೇನ್ ಯಾರಿಗೆ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಚೆಕ್ ಆನ್ ದ MLAs ಆಲ್ಸೋ. ವೈಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಪವರೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೆಕ್ ಓವರ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಂತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ. Not necessarily. They are indirectly elected. But different sectors of the population elect them in different ways. We'll see the manner of elections. Creation and abolition of legislative council. Who will create it? Who will abolish under parliament? Who will decide they want it or not under? The state legislative assembly will decide. The state legislative assembly will pass a resolution with special majority asking the parliament to create a council, and council will pass an act with simple majority and create or abolish a council in the state. And write it down.
Parliament can establish or abolish Parliament can establish or abolish a legislative council can establish or abolish a legislative council if the state assembly passes a resolution to that effect if the state assembly passes a resolution to that effect by a special majority. Now, what is the special majority? Simple as that. Absolute majority, the majority of total strength of the assembly plus 2/3 of present and voting. Yes, by special majority. But in parliament, it is passed by simple majority. But in parliament, it is passed by simple majority. Clear? Next, composition of two houses. Who are these members who are sitting in this assembly? First, state legislative assembly ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, who are these members who are sitting in that assembly? ಯಾರು ಅವರು? Basically MLAs. How are the MLAs elected? They are elected directly by the people, meaning the people participate directly in the election process and choose their MLAs. Maximum how many MLAs can be there in state legislative assembly? They varies from state to state, but maximum ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? Basically Constitution itself has provided a number. Yes. Basically composition of assembly andre they are nothing but your MLAs who are directly elected by the people. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ MLAs ಇದ್ದಾರೆ? 224 MLAs are there in Karnataka. Tomorrow if Karnataka wants to increase the number of MLAs, to what extent can Karnataka increase the number of MLAs? Question iradalli. How many MLAs can be there in state legislative assembly? Maximum MLAs. Now already 224 idhive, ಒಂದು 26 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. The maximum strength, the maximum number of MLAs a state can have is 500. ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ 500 ಜನ MLAs ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. Then minimum ಏನಂದ್ರೆ 50 ಅಂತನಾ? Minimum 60 MLAs have to be there. Minimum 60 MLAs have to be there. But there is an exception. What about states in which population is very less? ಈಗ ಗೋವಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3-4 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 60 ಜನ MLAs ನ ಮಿನಿಮಮ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ how do you do that then? I think there it is up to the discretion of that state. Up to the discretion ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ in 3 states, that is Arunachal Pradesh, Sikkim and in Goa. In Arunachal Pradesh, Sikkim and Goa, where the population is very less, the minimum number is fixed at 30. The minimum number is fixed at 30. No, 30 ಕೇಳ್ತಾರೆ, 30 ಇರ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 30 ಇರಬೇಕು ಅಂತ. They are talking about MLAs. Minimum 30. Only in these 3 states, mainly because of population. The population is reduced. Yes?
it down. Composition of assembly. It consists of representatives directly elected by the people. It consists of representatives directly elected by the people. Its maximum strength is fixed at 500 and minimum strength at 60. Its maximum strength is fixed at 500 and minimum strength at 60. If they want to change, they can do it through amendment, right? ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. In case of Arunachal Pradesh, Sikkim and Goa, the minimum number is fixed at 30 because of population basis. In case of Arunachal Pradesh, Sikkim and Goa, the minimum strength is fixed at 30 because of population basis. ಪ್ಲಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್? Minorities. It is provided to scheduled caste and scheduled tribes on the basis of, on what basis will the reservation be provided? On the basis of basically population, on the basis of population. Reservation is provided to scheduled caste and scheduled tribes on the basis of population. And recently the 106th Constitutional Amendment Act also gave a reservation issue. Yes, reserved one-third seats in the state legislative assembly for women. Only these category of section of society is getting reservation. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವೋ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವೋ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಿಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್. The Constitution provides for reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes. The Constitution provides for reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in the assembly on the basis of population ratios. On the basis of population ratios. And 106th Constitutional Amendment Act provided one-third reservation for women in assembly. Yes. Next, composition of council. Basically, ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ MLAs ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. MLAs are people who are the part of this assembly. Who are these members who are the part of this council? MLCs. MLCs means members of legislative council. MLAs ಅಂದರೆ members of legislative assembly. MLCs ಅಂದರೆ members of legislative council. MLAs are directly elected by the people. How are these MLCs elected?
Not just MLAs, they are indirectly elected by a group of people. They are indirectly elected by a group of people. ಯಾರೆಲ್ಲ elect ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Now what was the maximum strength of assembly? How many totally how many MLAs could be there in an assembly? 500. How many MLCs can be in a council then? What is the maximum strength of the council? ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೀನು ಮೇಡಮ್ the strength of the council depends on the strength of the assembly. The maximum strength of the council is 1/3 of total strength of assembly. Example, if the strength of assembly is 150, if the total strength of the assembly is 150, meaning ಏನಾದರೂ 150 MLAs ಇದ್ದರೆ, then the strength of the council will be 1/3 of the total strength of assembly. Then there will be totally 50 MLCs. The maximum strength of the council is 1/3 of total strength of assembly. 1/3 of total strength of assembly. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ MLAs ಇದ್ದಾರೆ? 224 MLAs ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ MLCs ಇರಬೇಕು? 224 into 1/3 74.5 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. There are totally 75 MLCs. This is the maximum strength of MLCs, maximum strength of council, 1/3 of total strength of assembly. Then minimum how many members should be there? Minimum is 40. Minimum 40 MLCs can be there, and maximum 1/3 of total strength of assembly. ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು, ಎಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ 40 MLCs ಇರಬೇಕು ಅಂತ. MLCsಗೆ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪವರ್ ಏನು ಪವರೇ ಅಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಿಮಗೆ MLC ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ MLA ಮತ್ತು MLCs ಚೆಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೇಕಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ MLC ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿರೋದು, ನಮಗೆ MLC ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪವರು ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ MLCs ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. Can I write it down? Composition of council. The members of the council are indirectly elected. The members of the council are indirectly elected. Next, the maximum strength of council is fixed at. The maximum strength of the council is fixed at the maximum strength of the council is fixed at 1/3 of total strength of the assembly is fixed at 1/3 of total strength of the assembly. Is fixed at 1/3 of total strength of the assembly, and the minimum strength is fixed at 40. And the minimum strength is fixed at 40.
Next line. The size of the council depends on the size of the assembly. The size of the council depends on the size of the assembly. Yes. Let's see how this indirect election takes place. Manner of election to the council. First, indirect elections are held according to proportional representation by single transferable vote. Adana tumba sati nodidivi. Next, how are these MLCs getting elected? Basically, Karnataka anta matadbekadre we are just talking with the example 224 MLAs are there. So the maximum strength of the council should be 1/3 of total strength of the assembly. Therefore, we have 75 MLCs in Karnataka. These 75 MLCs na hege elect madkoltare. 1/3 are elected by the local bodies. Local bodies means panchayats and municipalities. 1/3 are elected by local bodies. Meaning, out of 75, 1/3 are elected by the local bodies. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ? 26 25 or 26? Yeah, 25. Yes, 25. 1/3 are elected by local bodies. 1/3 are elected by your MLAs. Basically, assembly ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ MLAs ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು 1/3 ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 75 into 1/3 again 25. 1/12 are elected by the graduates. 1/12 meaning out of 75, 1/12 are elected by graduates andre 6.25 something. Okay, 6.25 ano barutte. 1/12 are again elected by teachers of secondary school and above. 1/12 are elected by the graduates. ಈಗ ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ 1/12 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ 8, 9, 10 ಅಲ್ಲಿ +1 +2 ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು 1/12 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ 1/12 ಅಂದರೆ 6.25 and 1/6 are nominated by the governor. 75 into 1/12 andre 1/6, not 12, 1/6, somewhere around 13 or 12. This 13. Again, 12.5, 12.6 are there, so round figure 13. This is how our MLCs in Karnataka are getting elected. Now, Rajya Sabhadalli ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಸಭಾ MPsಗೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವೋಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೆ 1/3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. MLAs 1/3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸು 1/12 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Teachers who are teaching above the secondary education level 1/12 members select ಮಾಡ್ತಾರೆ. And governor will nominate 1/6 members. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದು? 25, 25, 50, 56, 72, no, 62, 75. This is how our MLCs are getting elected. This happens the same way in different states also. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಈಗ ನಮಗೆ 224 ಇರೋದಕ್ಕೆ 75 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು 200 ಇದ್ದರೆ 1/3 of 200 strength would be the total strength of MLCs, and those MLCs would be elected in this manner. All those provisions are provided in the constitution. Yeah, all those provisions are given in the constitution itself. They have asked it multiple times. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1/3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸು 1/3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, MLAಸು 1/3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸು 1/12 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗವರ್ನರ್ ಸೆಂಟ್ರಲಿ 1/6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No, sir. Yes, fine, then you can write it down. Manner of elections held according to proportional representation by single transferable vote. Then you can write this: 1/3 elected by local bodies, 1/3 elected by MLAs,
1/12 elected by graduates, 1/12 elected by teachers of secondary school and above, and 1/6 nominated by governor. Okay, nominated ones, government decides, I mean, governor decides like own discretion, ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ select ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತಾ? No, like experts from their fields ಅವ್ರನ್ನ like ಇಲ್ಲಿ ಅದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ 12 ಜನನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಟು ನಾಮಿನೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟ್, ಲಿಟರೇಚರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಏನಾದರೂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಮ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಇಸ್ ನಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. Now, whom do you call as a resident of that state? Who has stayed in that place for 7 years. 7 years. ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 7 years. If they are in that state for 7 years or more, they can be considered as a resident of that state, not a citizen of that state. Citizen of state ಅಂತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, citizen of India ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. They are staying in that place for 7 years ಅಂದ್ರೆ he can be considered as he is residing in that place ಅಂತ. If governor wants to nominate someone from Karnataka, he has to be a resident of that Karnataka. Only such persons can be nominated by the governor. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ನಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಿ ಟುಕ್ ಆಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ CM and ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. CM and ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, at the state level you have the governor, almost similar powers. But governor is like is answerable to the central government. So how central government ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. Okay, ನೀವು ಆ ಥರ ಹೋದ್ರ? ನೋ ಗವರ್ನರ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಗವರ್ನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗವರ್ನರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ CM ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತೇವೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ PM ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ PM ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ? ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. Next, duration. Once an assembly is formed, how long will it stay in office? Once a council is formed, how long will it stay in office? As long as they have the majority. Simple as that. Duration of assembly andre, once it is formed, they stay in office unless they have a majority. Therefore, you can call it as it is not a continuous chamber. It is not a continuous or a permanent chamber. It is not a continuous chamber. The normal term is 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು.
The normal term is 5 years. Last point, on the expiry of 5 years, assembly will automatically dissolve. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆರ್ CM ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸೈನ್. ಅಷ್ಟೇ. ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ 5 years, assembly will automatically dissolve. Then what about council? How long will the council stay in office? Here is also it is a permanent body. It is a continuous or a permanent house. It's a continuing or a permanent body and is not subject to dissolution. Permanent body and not subject to dissolution. ಮತ್ತೆ members ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ? Then how are MLCs getting elected or resigning or getting removed? How is this happening? The same thing which was happening in Rajya Sabha. ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ? every 2 years, like particular, I mean, 1/3 members retire every second year. The same thing applies here also. 1/3 members retire every second year. Therefore, the term of the MLCs will be 6 years. 6 years. ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ? 2025 ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಗೇನ್ 2023, 2022, no 2021 ಇದು, 2027, 2029. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. 1/3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ these members who are added will be retired somewhere here after 6 years. Addition, subtraction ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. In this process, the members, the house keeps on continuing. ಇದು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. You remember? Yes, that's it. 1/3 members retire every second year, so a member's term is 6 years. Sir, Yes, sir. sir, like assembly in between the 5 years, if the assembly lose majority, then the governor will dissolve it, sir. Yes, sir. 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ then the government has to resign and the assembly will automatically dissolve if they resign. Okay, sir. Yes. Yes, thank you. Yes. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? Next, what are the qualifications required to become an MLA or an MLC in state ಅಲ್ಲಿ? First, you have to be a citizen of India. Then, age criteria. What is the minimum age you should have completed to become an MLA? ಒಂದು MLA ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು? 13 ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. 25 years. MLC ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಮೋರ್ ದೆನ್? ನೀವು ಒಂದು ಮರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೂ. MLAs are nothing but your Lok Sabha MPs. MLCs are nothing but your Rajya Sabha MPs. If you want to become a Lok Sabha MP, how many years you should have completed? 25 years. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 25 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತೀವಲ್ವಾ? ರಾಜ್ಯಸಭಾ MP ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು? 30 years. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಲೋಕಸಭಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೌಸ್.
ಬಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. Yes, you can write this down. First, qualifications. These are the qualifications laid down in the constitution itself. The constitution lays down the following qualifications. The constitution lays down the following qualifications. First one, he must be a citizen of India. He must be a citizen of India. Second one, he must be not less than 30 years in case of legislative council. He must be not less than 30 years in case of legislative council and not less than 25 years in case of legislative assembly. He must be not less than 30 years in case of legislative council and not less than 25 years in case of legislative assembly. Last one, he must possess other qualifications prescribed by the parliament. He must possess other qualifications prescribed by the parliament. Prescribed by the parliament. The other qualifications are prescribed by the parliament in an act called as other qualifications in no conventions alla. See, constitution is telling a person should possess other qualifications also which are prescribed by the parliament. So parliament ಕೆಲವೊಂದು qualifications ಅನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ qualifications ಅನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು if he wants to become an MLA or an MLC ಅಂತ. In order to detail, like write down or like show all the qualifications, parliament has passed an act. Which is that act? Representation of People's Act 1951. Qualifications in Act RPA 1951. ಇದಿತ್ತಲ್ವ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ RPA 1951 ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. Here, first one, qualifications in RPA 1951 andre, if you want to become, okay, we'll go in this way. If you want to become an MP, where should your name be in that electoral list? Now, the example matadidvi, if you remember, if my name is in the electoral roll of state of Karnataka, then I can stand for elections only in Karnataka, na? I can stand anywhere. Simple nodidvalva. Example, Narendra Modi ಅವರು, even though his name would be in Gujarat electoral list, he stood for Varanasi elections. Rahul Gandhi also the same thing. Allahabad ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, UP ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೇರಳ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ. This is with respect to Lok Sabha. ಈಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ from Tamil Nadu, but she stood for election from Karnataka. Now, if you want to contest for MLA or MLC elections, should your name be in that constituency or in that state only, or it can be anywhere else also? Anywhere else. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ MLA ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಸಿಡೆಂಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ MLA ಮತ್ತು MLC ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅದೇ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ರೆಡಿ ಡೌನ್. ಅದರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ a person to be elected to the council or assembly a person to be elected to the council or assembly person to be elected to the council or assembly must be an elector must be an elector must be an elector for the assembly constituency must be an elector for an assembly constituency in the concerned state itself. ನೀವು ಎಂ ಪಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೊಬೋದು, ಬಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದೇ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Must be an elector for an assembly constituency in the concerned state itself. Second one, I told something about governor's nomination. If governor wants to nominate 1/6 members, the 1/6 members have to be a resident of that state. For the governor's nomination, he must be a resident in the concerned state. He must be a resident in that concerned state. Last, I guess you all know that if anyone wants to stand for the seats reserved for scheduled caste and scheduled tribes, then they must belong to that community. He must be a member of scheduled caste or scheduled tribes. He must be a member of scheduled caste or scheduled tribes if he wants to contest a reserved seat for them. He must be a member of scheduled caste or scheduled tribes if he wants to contest a seat reserved for them. Reserved for them. Yes, after this the same thing continues. Qualifications admire, you have disqualifications. In 3 grounds disqualification can happen. Which are those grounds? Yes, defection. Constitution has mentioned some disqualifications ground. RPN 1951 has mentioned some disqualifications grounds. The same disqualifications apply here also. Then you had the presiding of then vacancies of seats anta ittu gota. How can the vacancies be created? By resignation, death, or removal. death, resignation, double membership anta ಒಂದು ಓದಿದ್ವಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? If you are elected to adondu, then if you are absent for 60 days, even then your seat can become vacant. The same thing continues here also. Then you had then we spoke about the presiding officer, speaker, assembly anta bandre speaker, deputy speaker, if both are not available, panel of chairpersons. ಈಗ council anta bandre the presiding officer is chairman, you have deputy chairman, if both are not present, panel of vice chairpersons. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರಾಜ್ಯ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ನಾವು ಬರೀ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ, ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿವೈಸಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಅವರ್, 0 ಅವರ್, calling attention motion ಆಗಿರ್ಬೋದು, all these kinds of motions. Then you have different names also, sessions, prorogation, adjournment signed by, all these things it will continue the same way. Then at last we will come back to this bills. Bills allೂ money bill, financial bill, all the same.
ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆ ಬಿಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆನ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ 1 ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇರೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Legislative procedure, the differences we'll see in only in ordinary bill. Money bill it's almost same. Financial bill 1 and 2 is also almost same. First, what is the legislative procedure for an ordinary bill to become an act? Parliament alli heli. First reading, second reading. Second reading alli you have 3 sub stages. General discussion, committee stage, House consideration stage. Third reading, sent to the other house. ಆ ಹೌಸಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನೋ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಸಮ್ಮನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಬಿಲ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್? ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಮನಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಇದೆಯಾ? ಮನಿ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಬಿಲ್ಗಿದೆ? 1 or 2ಗ? 1ಗೆ? 1ಗಿಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ 2 things that is similar to financial bill 1 and money bill? Financial bill 1 and money bill. It can be introduced only in Lok Sabha on the recommendation of President. ಆ ಎರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ 1 ಅಲ್ಲೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 110 ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ what are the only 2 special features that is mentioned in financial bill 1 that is similar to money bill? Which are those? It can be introduced only in Lok Sabha and on the recommendation of President. Apart from these 2 things, it is in all other aspects it is similar to ordinary bill. Ordinary bill ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಸಿ, ನೀವು ಮನಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದಾನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ 1 ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ 2 aspects. In only 2 aspects it is similar to money bill. Which are those 2 aspects? It can be introduced only in Lok Sabha and on the recommendation of President. ಆ 2 ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಮನಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದನಾದ್ರೂ ಬರಲಿ, ಬಟ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬರೀ 2 ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್.
ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾದರೂ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಮಣಿ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಣಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ನೋಡೋಣ. ಆಯಿತು, ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ನೋಡೋಣ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ 1 ನೋಡೋಣ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಏನು? ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಾದರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಾದರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, MP ನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಯರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಬಿಲ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಹೌಸ್, ದೆನ್ ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಟ್ರೂ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಎಸ್ ಐದರ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ನ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಹೌಸ್. ಅದರ್ ಹೌಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 alternatives. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಮೆಂಡ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ನೋ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ for 6 months. If they accept, it will go to the president. If they reject, deadlock. If they make amendments, and if either of the houses is not happy with the amendments, again deadlock. If they take no action for 6 months, deadlock. To solve this deadlock, we have something called as joint sitting, summoned by president and presided by speaker, deputy speaker or deputy chairman. Again, after this joint sitting alli ಏನೋ simple majority vote ಆದರೆ president ಅದಕ್ಕೆ assent ಬರುತ್ತೆ. He can give his assent, he can withhold his assent, he can send it back for reconsideration. Once if he sends back for reconsideration, and if they again send the bill back, he is bound to give his signature. This is something with respect to ordinary bill. ಈಗ financial bill 1 ಏನು? It is similar to money bill only in 2 aspects. One is it can be introduced only in Lok Sabha, not necessarily an MP or a minister ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕ್ ಸಭಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಆನ್ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಲೋಕ್ ಸಭಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಫ್ರಮ್ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್. ಅಗೇನ್ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ and send it back, or take no actions for 6 months. If Rajya Sabha accepts it, it will go to the president, assent ge. If they reject it, deadlock. If they make amendments and if Lok Sabha is not happy with the amendments, deadlock. If they take no actions for 6 months, deadlock. To resolve this deadlock, ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬರೀ ಎರಡೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಮನಿ ಬಿಲ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಮೆಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್. ಅಗೈನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಮನಿ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ರಿಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ he can accept, he can reject, or he can say send it back for reconsideration. The same thing applies here also. ನೀವು ಮನಿ ಬಿಲ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ನ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನಿ ಬಿಲ್ಲೇ ಬೇರೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್, how do I put that? Money bill is a subspecies of financial bill. All financial bills are not money bills. All money bills are financial bills. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ರ 14 days ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೇನಾದರೂ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಮನಿ ಬಿಲ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಒಂದೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ 1ನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ 2 aspects, Lok Sabha and recommendation of president. In all other aspects it is similar to ordinary bill itself. So it is available for the Joint sitting is available for ordinary bill also, financial bill 1 and 2 also. Money bill ge, constitutional amendment bill ge ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಮನೆಗಳೂ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಬಿಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now you got it? Now while talking about legislative procedure in the state, first with respect to ordinary bill, what will happen? State legislative assembly or state legislative council,
ಇಫ್ ಬೈಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯೂನಿಕ್ಯಾಮರಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, the state legislative assembly will introduce a bill, they will discuss this, they will debate it, they will vote it. Since it is an ordinary bill, if it is passed in simple majority, it will be sent to governor. President illa, governor bartare. Then governor has 3 alternatives, 4 alternatives per se. He can give his assent, he can withhold his assent, he can return it for reconsideration or reserve it for president's consideration. ಗವರ್ನರ್ಗೆ 4 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗವರ್ನರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ವಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಅಸೆಂಟ್, ದ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಹಿ ವಿಥೋಲ್ಡ್ಸ್, ದ ಬಿಲ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಹಿ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಹೌಸ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಹಿ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪವರ್ ಓವರ್ ದ ಬಿಲ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹೌಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯೂನಿಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್. ಯೂನಿಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇರೋದೇ ಒಂದೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿನೇ ಬಿಲ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿನೇ ಬಿಲ್ನ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿನೇ ಬಿಲ್ನ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗವರ್ನರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಆಗೋದು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು MLA ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಇಫ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಕಮಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್, ನೋ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಕಮಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಹೌಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಏನೇ ಬಿಲ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯೂನಿಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್. ಈಗ ಬೈಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, anyone can introduce a bill, but we will not worry about council because assembly is more strong here. Let's check. Assembly has introduced a bill. Assembly introduce ಮಾಡಿದ್ರೆ first reading, second reading, third reading. After third reading, the bill will be sent to state legislative council. The bill will be sent to the other house, state legislative council. What are the alternatives available to the state legislative council? It can accept the bill, it can reject the bill. Reconsideration ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ಥರದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ another alternative available to council? No response on it. Take no actions for 3 months. When we are talking about Rajya Sabha, it is 6 months. When we are talking about council, it is 3 months. If the bill is in the other house, state legislative council has 4 alternatives. It can either accept the bill, reject the bill, make some amendments, or take no action for 3 months. If they accept the bill will go to the governor. If they reject the bill, it will end there. Okay, we'll see that. If they reject the bill, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ? 6 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ 2 ಮನೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕತೆ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇವರೇನಾದರೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಇಫ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಸ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ governor. If assembly is not fine with the amendments made by the council, then also it will go to the governor, but with a small explanation ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. That is also at a question mark. If they take no actions for 3 months, it will be sent to the governor, but with a small change. If in case something like this happens, a situation called like deadlock, I'll deadlock ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ನ. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ deadlock because you can get connected ಅಷ್ಟೇನೆ. ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಿಲ್
we'll send the same bill to the council again. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಬಿಲ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕಳಿಸಿ 1 month ಟೈಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಬಿಲ್. ಐದರ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಬಿಲ್. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಬಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಅಸೆಂಟ್, ಇಫ್ ದೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಬಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಅಸೆಂಟ್. If they accept also it will go to the governor's assent, if they reject also it will go to the governor's assent. Maximum the council can do is delay the bill for 4 months. Maximum they can do is delay the bill for 4 months. First time ಅಲ್ಲಿ 3 months delay ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Whatever is the case, even if the council accepts it or if it rejects it in the second time also, the bill will go to the governor. Again, governor has 4 alternatives. He can give his assent, he can withhold, reject the bill, he can send it back for reconsideration, he can reserve it for president's consideration. ಏನಾದರೂ reconsiderationಗೆ ಇಟ್ಟರೆ, if they send it back again, he is bound to give his signature. If he reserves for president, the complete authority over the bill is with the president. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? Understood the difference? Online, is it clear? Yes, sir. Yes. Then you can write it down. Legislative procedure, ordinary bill. Yes, sir. It can be introduced in either house of state legislature. Yes, sir. It can be introduced in either house of state legislature. Second, it can be introduced either by a minister or by a private member. It can be introduced either by a minister or by private member. Next, it passes through first reading, second reading and third reading in the originating house. It passes through first reading, second reading and third reading in the originating house. Next, in unicameral legislature, the bill is directly sent to the governor. In unicameral legislature, the bill is directly sent to the governor. Next, in bicameral legislature, when the bill is passed by the assembly and sent to the council,
in bicameral legislature, when the bill is passed by assembly and sent to the council, the council has four alternatives. The council has four alternatives. First one is, it may pass the bill as sent, it may pass the bill. It may pass the bill. It may reject the bill. It may reject the bill. Third one, it may pass the bill with amendments and return it to the assembly. It may pass the bill with amendments and return it to the assembly. Fourth one, it may not take any actions for 3 months. It may not take any actions for 3 months. Yes. Next line. In case if council rejects the bill, or assembly does not accept amendments made by the council, or if council does not take any actions for 3 months. Or if council does not take any action for 3 months. The assembly shall pass the bill again and send it to the council. The assembly shall pass the bill again and send it to the council. Next line. If the council still does not accept it within 1 month, if the council still does not accept it within 1 month, the bill is assumed to have passed. The bill is assumed to have passed. Next point. The ultimate power of passing an ordinary bill, is vested in the assembly. At the maximum, the council can detain the bill for 4 months. At the maximum, the council can detain the bill for 4 months.
ಅಷ್ಟೇ. 3 months in the first place, 1 month in the second place. 3 months ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಬಿಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 3 months ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ಬಿಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಬಿಲ್ನ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 months, ವಿಲ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಬಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಟು ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ? ನೋ. Sending the bill back an option in it is available only to the assembly and only to the bill originating in the assembly, and it is not available to the council. Can I write it down? The mechanism of passing the bill for the second time, the mechanism of passing the bill for the second time, the mechanism of passing the bill for the second time to resolve a deadlock, to resolve a deadlock ನಾನು ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ವರ್ಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಲದ, 1 monthವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಲು ಗವರ್ನರ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. To resolve a deadlock applies to a bill originating in the legislative assembly only. Applies to a bill originating in the legislative assembly only. Make sure you underline that only. Originating in the legislative assembly only. Next point, if the bill originated in the council, if the bill which originated in the council is rejected by the assembly, the bill becomes dead. There is no provision of joint sitting. There is no provision of joint sitting. Then last one, assent of governor. He has 4 alternatives. He has 4 alternatives. First one, he may give his assent to the bill. He may give his assent to the bill. Second, he may withhold his assent to the bill. He may withhold his assent to the bill. He may return the bill for reconsideration. He may return the bill for reconsideration. Fourth, he may reserve the bill for consideration of the President. He may reserve the bill for the consideration of the President. Yes, that's about state legislature ಅಷ್ಟೇ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವೊಂದು 7 days ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ 2 hours ಜಾಬ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆನ್ಲೈನ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No, sir. ಫೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 9:20. ನಾವು ಇವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಬ್ರಪ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟುಮಾರೋ ಇಟ್ಸ್ 2 hours ಸ್ಟ್ರೆಚಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ 3 also ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಓದಿದ್ರಾ? ಓದಿದ್ರಾ? ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್? ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Your topics now we discussed on the same topics and just trying to read in Rashmikant. That's what I'm doing. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಈಗ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? ಓಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತನಾ ಅಥವಾ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತನಾ? ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಅನ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಈ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಏನೋ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾವ್ದು ಓದಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಓದೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಸತಿನಾದರೂ ಕೇಳಿದಾನ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಅವ್ನು ಒಂದು ಸತಿನೂ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್. You solving the paper before you take the book itself to understand what to read in that book. 400 pages, 500, 600 pages ಬಯಟ್ ಹೊಡಿತೀರಾ? ಆಗುತ್ತಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾರಿಗಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ವಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 2015 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ 2015 ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನ್ನೇ ಮಿನಿ ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು. ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ವೇ. ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಟ್ಸು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಓದೋವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು? ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟೇನೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು 100% ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ದ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಸಿರೋದನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಏನಿದು ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಸಸ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಟು ಬಿ ಲೇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ 2024 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನೇನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಓಕೆ
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್. ನಾನು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಐ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಓಕೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಹಿ ಕಾಸಸ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಟು ಬಿ ಲೇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ಐ ನೋ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಂತೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು UPSC ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ, 99% ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅವ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದೇನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಆನ್ಸರ್ನ 2 ಸತಿ 3 ಸತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನು 1% ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವೇನೋ, ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಡೆಪ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಏನೋ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವನೇನೋ ಓನ್ಲಿ ಇದೆ, ದ ಇದೆ, ಆರ್ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಈ ಥರದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ 50-50, 75-25 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವನೇನೋ ಪ್ರಾಪರಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆನೋ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇರೋಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಂದರೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವನು ಗೊತ್ತು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರದಿನ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಮೈ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. UPSC ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಏಮ್ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೇಯ್ನ್ ಏಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ UPSC KPSCಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 12 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, 1000 ಜನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಿಮ್ಮನ್ನಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಈವನ್ ಮೀ, ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೂಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ and we stay calm there, not get excited on 1 or 2 questions which we know, not get disappointed on 1 or 2 questions which we don't know. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ದಿರಾ ಒಂದು ಕಾಮ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆದರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಈ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಧೈರ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿನೇ ನನಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೇನು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಭಯ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಈಸಿ ಇದ್ರೂ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ 100% ಹೇಳ್ಬೋದು, 90% ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ ಯಾವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ನಾವೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದು. ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು 60 ಡೇಸ್ ಇದೆ. 61st ಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 60 ಡೇಸ್ ನನಗೊಂಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇನ್ನು 2 ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 30 ಡೇಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, 2 ಸತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ಬೋದು, 2 ಸತಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಓದ್ಬೋದು, 2 ಸತಿ ಓದ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು, ಪ್ರತಿದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೇ 1 ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ.
we are a bit lazy in that say we are not that perseverance ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವಿರಲ್ಲ. ವಿ ಟೆನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೀಜರ್ಸ್, ವಿ ಟೆನ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ, ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ನಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓಕೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೈಟ್ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ವಾ. 4 ಪೇಜಲ್ಲಿ 2 ಓದಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪೇಜ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ವಾ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಮ್. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರೋಂಥ ಗಿಲ್ಟನ್ನ, ರಿಗ್ರೆಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಳೋಂಥ ಕಳ್ದಾರಿಗಳಷ್ಟೇ ಇದು. ಬಟ್ ನಿಜ ಏನು, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ನನಗೂ ಸೇರಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ನಾನು ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಮನೋಜ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಲ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಟ್ರೇನೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮು. ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ನೀನು 60 days ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಈವನ್ ನಾವು. ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ರಿವಿಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ 2-3 times. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಓದೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬೇಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ನೌ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 100 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 50 ಬಂತು, 60 ಬಂತು, 120 ಬಂತು, 160 ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿದೆ. 100 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ 100 ಕ್ವಶನ್ಸು 100% ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಈ 60 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ 30 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ವಾಟ್ ವೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಮೀ? Okay, even though I knew this subject, even though I knew this topic, it went wrong for me. What was wrong? Where did I go wrong? Revision, or else am I making mistakes while reading the question itself? Or else was I in a hurry? Was that question attended by me the second time? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಡೈಲಾಮಾಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ಏನು ತಪ್ಪು ನಡೀತು, ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 2-3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೈ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ 16 ಕ್ವಶನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, 11 to 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮೋಸ ಇರಲ್ಲ. 16 11 to 12 ಅಂತೂ ಮೋಸ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನ ನೋಟ್ಸನ್ನ ಯಾವ ರಥ ಓದಿರ್ತೀರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನ ಆ ರೀತಿ ಓದಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು. ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟು, ಇದು ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಿಂಗೇನೆ. ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಏನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಫೈನ್ ದೆನ್, ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ಲೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.